Good morning students, welcome to our class. In previous class, we learned about introduction of pair of linear equations in two variables. In today's class, we are going to solve problems from exercise 4.1. Okay, come to the first one. Especially this first one is very important for the 1 mark question or half mark bit. Now come to the given here question is, by comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, find out whether the lines represented by the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident. మనం బిఫోర్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం కదా, గ్రాఫికల్ మెథడ్లో 3 కేసెస్ పాసిబిలిటీ ఉంటాయి నేర్చుకున్నాం కదా. ఆ కేసెస్ని మనం బేస్ చేసుకొని అంటే రేషియోస్ని కంపేర్ చేసి given equations or given lines are representing which type of lines, maybe intersecting lines or parallel lines or coincident lines, ఏవి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, నౌ కమ్ టు ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఈజ్, ఈ ఫస్ట్ దాంట్లో నాకు 3 ఉన్నాయి, అందులో నేను 2ని సాల్వ్ చేస్తున్నా, రిమైనింగ్ 1 ఈజ్ ద హోంవర్క్. నౌ కమ్ టు ద ఫస్ట్ వన్. సో హియర్ ఈక్వేషన్స్ ఈజ్ 5x minus 4y plus 8 equals to 0. Second equation 7x 6y minus 9 equals to 0. So ratio ni compare cheyali ante manam first coefficients ni rayalsi untundi. So here a1 equals to coefficient of x in first equation, that is 5, b1 equals to minus 4, c1 equals to 8, okay, a2 equals to 7, b2 equals to 6, c2 equals to minus 9. Then first one we have to calculate a1 by a2. Okay, similarly b1 by b2 ni calculate cheyali. Third one c1 by c2 ni kuda calculate cheyalsi untundi. a1 by a2 5 by 7, b1 by b2 minus 4 by 6, ivi 2 table lo cancel avutayi, 2 2s are 2 3s are nothing but minus 2 by 3, c1 by c2 8 by minus 9. ఓకే, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం a1 బై a2 b1 బై b2ని కంపేర్ చేసి ఇవి రెండు ఈక్వల్ అయితేనే మనం కాన్స్టెంట్ రేషియోని ఈక్వల్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేయాలి. ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తేనే వీ కెన్ కంక్లూడ్ a1 బై a2 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు b1 బై b2. అంటే ఫస్ట్ కేస్ అంటే గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, గివెన్ 2 ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ఎట్ one point దగ్గర intersect అయితే those lines are called the intersecting lines. So here the number of solution is 1. So these points we have to write here. So therefore the given equations or represents a pair of intersecting lines. Okay, with one solution. I hope I am clear. This is the first case in graphical method. అందుకోసమే నిన్న మిమ్మల్ని ఆ టేబుల్ని జాగ్రత్తగా రిమెంబర్ చేసుకోండి అని చెప్పింది. ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ అబౌట్ ఫస్ట్ వన్. ఓకేనా, ఒక్కసారి ఎలా చేశానో చెప్తాను చూడండి. జస్ట్ మనం ఇలా 1 మార్క్ క్వశ్చన్ అంటే ఇది మనం గ్రాఫికల్ మెథడ్ గ్రాఫ్ డ్రా చేసేటప్పుడు కూడా ఈ పాయింట్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, లేదా 1 మార్క్ క్వశ్చన్లో అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి అన్నా కూడా మనం ఈ ప్రాసెస్లో రాయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ గివెన్ కోఎఫిషియంట్స్ ఆర్ హియర్ a1 b1 c1, a2 b2 c2, and we have to calculate their ratio a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2. ఫస్ట్ మనం a1 by a2, b1 by b2 ఈక్వల్ అయ్యాయో లేదో చూడాలి. ఓకే, ఇవి రెండు ఈక్వల్ అయితేనే కాన్స్టెంట్స్ రేషియో కూడా కంపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నాకు ఫస్ట్ ఈ రెండే ఈక్వల్ కాలేదు కదా, సో a1 by a2 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు b1 by b2. బిఫోర్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం కదా, గ్రాఫికల్ మెథడ్లో 3 కేసెస్ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అని. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ కేస్ అనమాట. అంటే గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా వస్తుంది అంటే, గివెన్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్ట్ ఎట్ 1 point, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దీస్ లైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ది ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. Okay, with having one solution. Those points we have to write here. The given equations are represents a pair of intersecting lines with one solution. I hope I am clear about first one. Now come to the second one నేను చేస్తాను. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ది హోంవర్క్.
Okay, now come to the second one. In second question, given equations are 9x plus 3y plus 12 equals to 0, 18x plus 6y plus 24 equals to 0. Okay, so directly let me write given equations here. లేదా మీరు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ రాసినా పర్లేదు, నేను డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ రాస్తున్నా. a1 ఈక్వల్స్ టు 9, b1 ఈక్వల్స్ టు 3, c1 ఈక్వల్స్ టు 12, a2 ఈక్వల్స్ టు 18, b2 ఈక్వల్స్ టు 6, c2 ఈక్వల్స్ టు 24. Then we have to calculate the ratio a1 by a2, okay, b1 by b2, like c1 by c2. a1 by a2, 9 by 18, 9 table cancel out, 9 ones are 9 twos are. Finally we got 1 by 2. Okay, similarly b1 by b2, 3 by 6, 3 table cancel out, similarly 1 by 2. Again c1 by c2, 12 by 24, 12 table cancel out, 1 by 2. ఒక పని చేయండి, అస్సలు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నాకంటే ఇక్కడ కొద్దిగా స్పేస్ ఉండదు కాబట్టి నేను పక్కన రాశాను. ఓకే, మీరు మాత్రానికి కింద నీట్గా ప్రజెంట్ చేయండి. అంటే ఫస్ట్ a1 by a2 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, దాని తర్వాత b1 by b2, దాని తర్వాత c1 by c2. ఓకే, నాకంటే ఇక్కడ కొంచెం స్పేస్ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి ఇలా నేను పక్కన రాశాను. మీరు మాత్రం ఇలా రాసి క్లమ్జీ అవ్వకూడదు. ఓకే, నా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఆల్ దీస్ 3 రేషియోస్ వాల్యూస్ ఆర్ ఈక్వల్. సో లెట్ మీ రైట్ a1 by a2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు b1 by b2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు c1 by c2. అంటే 2 ఈక్వేషన్స్ కోఎఫిషియెంట్స్ రేషియో అనేది ఈక్వల్గా వచ్చింది. సో హియర్ వీ గాట్ 3 కోఎఫిషియెంట్స్ రేషియోస్ ఆర్ ఈక్వల్. a1 by a2 ఈక్వల్స్ టు b1 by b2 ఈక్వల్స్ టు c1 by c2. ఇలా ఈక్వల్ ఉంటే ద గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద లైన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఒకదానికొకటి ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతాయి లేదా కోఇన్సిడెంట్ అవుతాయి అని బిఫోర్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం కదా. కోఇన్సిడెంట్ అవుతున్నాయి అంటే దోస్ లైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ది కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్. ఎన్ని solutions ఉంటాయి అంటే those are having many solutions. So let me write those points out here. Therefore the given equations are represents a pair of coincident lines. దీనికి ఒక పేరు ఉంది కదా, డిపెండెంట్ లైన్స్ with many solutions. I hope I am clear about this one also. Okay na? థర్డ్ వన్ హోంవర్క్ చేసి నాకు ఏ టైప్ ఆఫ్ లైన్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ అబౌట్ ఫస్ట్ వన్. నౌ కమ్ టు ది సెకండ్ వన్. దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే మన గ్రాఫ్ ఎక్కడెక్కడ నేర్చుకున్నాము అంటే పాలినామియల్స్లో ఒకటి నేర్చుకున్నాం ఫ్రమ్ పేపర్ 1. సిమిలర్లీ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అంటే ఈ చాప్టర్లో గ్రాఫ్ అంటే 4 మార్క్స్ గ్రాఫ్ అనేది పేపర్ 1 నుంచి అయితే మీకు పాలినామియల్స్ నుంచి గ్రాఫ్ రావాలి, లేదంటే ఈ చాప్టర్ నుంచి మీకు గ్రాఫ్ రావాల్సి ఉంటుంది ఫర్ 4 మార్క్స్. స్కిప్ చేయకండి, 2-3 టైమ్స్ డ్రా చేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. వచ్చు అని వదిలేయకండి, డ్రా చేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? ఈ స్పెషల్లీ సెకండ్ దాంట్లో ఐ వరకు ఉన్నాయి, బట్ నేను ఒక H1 మాత్రమే సాల్వ్ చేసి చూపిస్తున్నా. రిమైనింగ్ అన్ని హోంవర్క్. గ్రాఫిక్ డ్రా చేయాల్సింది. హోంవర్క్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే నన్ను కామెంట్ సెక్షన్లో అడగడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఓకేనా? ఒకవేళ అందులో మీకు ఏమైనా టఫ్గా అనిపిస్తే నా కామెంట్ సెక్షన్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఏంటో మెన్షన్ చేస్తే మన నెక్స్ట్ క్లాస్లో దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. నౌ లుక్ ఎట్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్. హియర్ ఈస్ చెక్ వెదర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ కన్సిస్టెంట్ ఆర్ ఇన్కన్సిస్టెంట్. కన్సిస్టెంటా ఇన్కన్సిస్టెంటా ఫస్ట్ మనల్ని చెక్ చేయమన్నారు. ఎలా చెక్ చేస్తాం? బై యూజింగ్ ది రేషియో ఆఫ్ ది కోఎఫిషియంట్స్. ఓకేనా? కన్సిస్టెంట్ 2 కేసెస్లో పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఫస్ట్ వన్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ డిపెండింగ్ లైన్స్. ఓకేనా? ప్యారలల్ లైన్స్లో ఇన్కన్సిస్టెంట్ పెయిర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ అని మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. ఓకేనా? దాన్ని బేస్ చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎయిదర్ కన్సిస్టెంట్ ఆర్ ఇన్కన్సిస్టెంట్. ఓకే, సాల్వ్ దెమ్ గ్రాఫికల్లీ అంటే గ్రాఫ్ డ్రా చేసిన తర్వాత దాని నుంచి మనం వీటికి సొల్యూషన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, హియర్ ఐ సెలెక్టెడ్ హెచ్ క్వశ్చన్. ఓకే, లెట్ మీ రైట్ గివెన్ ఈక్వేషన్స్ హియర్. తెలుసు కదా,
గ్రాఫ్ షీట్కి బ్యాక్ సైడ్న మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అందరికీ తెలిసిన విషయం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా. సో హియర్ గివెన్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ टू एक्स प्लस वाई माइनस 6 equals to 0 and 4x minus 2y minus 4 equals to 0. So let me write here the coefficients a1 equals to 2, b1 equals to 1, c1 equals to minus 6, okay, and a2 equals to 4, b2 equals to minus 2, c2 equals to minus 4. Then we have to calculate a1 by a2 ratio, okay, b1 by b2 ratio, c1 by c2 ratio. a1 by a2 2 by 4, 2 table cancel అయితే, that is 1 by 2. Similarly b1 by b2 1 by minus 2, c1 by c2 minus 6 by minus 4, minus get cancel, ఇవి కూడా 2 table cancel అయితే 3 by 2. ఓకే, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సింపుల్గా ఇక్కడ therefore a1 by a2 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు b1 by b2 వచ్చింది. అంటే సింపుల్గా మనం ఏం చెప్పొచ్చు, ఫస్ట్ కేస్ వచ్చింది. ఫస్ట్ కేస్ అంటే నథింగ్ బట్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా అవుతుంది అంటే గివెన్ టూ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ఎట్ వన్ పాయింట్. ఓకే, నథింగ్ బట్ దీస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ ది ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. నథింగ్ బట్ దీస్ టూ ఆర్ కన్సిస్టెంట్ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ along with having one solution. So let me write those points are here. Therefore the given equations represents consistent, okay, or intersecting lines having one solution. I hope I am clear up to here. Just ఏం లేదు, నేను a1 a2 b1 b2 c1 c2 రేషియోస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి కంపేర్ చేసిన తర్వాత వీ గాట్ a1 by a2 ఇస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు b1 by b2. ఓకేనా, ఫస్ట్ కేసు వచ్చింది. నథింగ్ బట్ గ్రాఫికల్గా ఎలా వస్తుంది అంటే గివెన్ టూ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ఎట్ వన్ పాయింట్ అంటే నథింగ్ బట్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ది ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్, ఆర్ యూ కెన్ రైట్ కన్సిస్టెంట్ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ హ్యావింగ్ వన్ సొల్యూషన్. ఓకేనా, నా గ్రాఫికల్గా డ్రా చేయాలి అని అంటే మనం పాయింట్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చూద్దాం. నౌ లుక్ ఎట్ హియర్, ఐ డ్రాన్ టూ టేబుల్స్. ఇక్కడ నేను టూ టేబుల్స్ రాసాను, ఎందుకండి నాకు టూ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి. ఈ టూ ఈక్వేషన్స్కి నేను ఇక్కడ పాయింట్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో, ఈజీగా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చెప్తాను చూడండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్స్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే చాలా ఎక్కువ పాయింట్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అంత అవసరం లేదండి. మన ఈక్వేషన్ని గ్రాఫికల్గా డ్రా చేయాలంటే మనకి 2 పాయింట్స్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఓకే, హియర్ మై ఫస్ట్ గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ 2x plus y minus 6 equals to 0. Let me write 2x plus y minus 6 equals to 0. Second equation is 4x minus 2y minus 4 equals to 0. దెన్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు అర్థమైపోయి ఉండాలి, నేను ఫస్ట్ ఎక్స్ వాల్యూని కన్సిడర్ చేసి వై వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత పాయింట్స్ లాగా రాయాలి. ఇక్కడ నేను వై వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి వై టర్మ్ ఇక్కడే ఉంచేసి, అంటే ఎక్స్ టర్మ్ కాన్స్టెంట్ని మనం రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేస్తే మీకు క్యాలిక్యులేషన్కి ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో -6 రైట్ సైడ్కి వెళ్తే +6 ప్లస్ 2x కాస్త -2x అవుతుంది. ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏమన్నా 2 వాల్యూస్ని కన్సిడర్ చేసి ఆ వాల్యూస్ని మీరు ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు వై వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. వాటిని మనం పాయింట్స్ లాగా రాయొచ్చు. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్లో కూడా -2y టర్మ్ అక్కడే ఉంచేసి రిమైనింగ్ 2 టర్మ్స్ని రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేస్తే -4 కాస్త +4 ప్లస్ 4x కాస్త -4x అవుతుంది. ఓకేనా, బట్ మనకు కావాల్సింది y కాబట్టి 4 - 4x by -2.
ఈ 2 టర్మ్స్ 2తో క్యాన్సిల్ అవుతాయి. క్యాన్సిల్ చేసి మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఇదేమవుతుంది, ప్లస్ అవుతుంది. ఎనీ టైమ్స్ డివిజబుల్ అవుతుంది, 2x 2 టైమ్స్. ఓకే, ఇది పాజిటివ్ కాస్త నెగిటివ్ అవుతుంది, 2 టైమ్స్ వచ్చింది. అంటే హియర్ వీ గాట్ y value equals to 2x minus 2. Now you can consider any 2 value for x. So let me consider here the first one is 1. So x equals to 1 అయితే ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 2 into 1 2, 6 minus 2 we got here 4. So finally our point is 1 comma 4. Okay, second one I am taking 2. Okay, again 2 into 2 4, 6 minus 4 ఎంత 2. Finally we got here 2 comma 2. Okay, again similarly I am considering here 1. Okay na, 1 consider చేస్తున్నా. 2 into 1 2, 2 minus 2 ఎంత 0. సో హియర్ 1 comma 0. లేదు మేడం మీకు డైరెక్ట్గా అలా చేసుకోలేము అని అనుకుంటే మీరు పెన్సిల్తోనైనా ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకున్నా పర్లేదు, ఈజీగా ఉంది కదా అని నేను జస్ట్ ఓరల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తున్నా. ఓకేనా, అండ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ x ఈక్వల్స్ టు 2. ఓకేనా, ఇక్కడ 2ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 2 2s are 4, 4 minus 2 అగైన్ 2. సో 2 comma 2. ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఈ 2 టేబుల్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి లాస్ట్లో ఫైండ్ అవుట్ చేసిన 2 పాయింట్స్ అనేవి ఈక్వల్గా వచ్చాయి. అంటే నథింగ్ బట్ ఈ ఈక్వేషన్స్కి ఉన్న సొల్యూషన్లో ఈ ఈక్వేషన్స్కి ఉన్న సొల్యూషన్లో రెండు కామన్గా ఒక సొల్యూషన్ ఉంది. నథింగ్ బట్ ఈ 2 ఈక్వేషన్స్కి కామన్ పాయింట్ ఉంది. అంటే నథింగ్ బట్ ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ది ఇంటర్సెక్టింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. Okay, that intersection point is nothing but solution of the equations is 2 comma 2. So we have to write our final conclusion here. Therefore the solution of given equations x comma y equals to 2 comma 2. Okay, ఇది గ్రాఫ్ షీట్కి బ్యాక్ సైడ్న చేయాల్సిన సొల్యూషన్. నౌ కమ్ టు ది ప్లాటింగ్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్. నౌ ఆల్రెడీ ఐ డ్రాన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్. మనకు తెలుసు చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటాం. హారిజంటల్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ ది ఎక్స్ యాక్సిస్, వర్టికల్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ ది వై యాక్సిస్. ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆరిజిన్. రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఆరిజిన్ యూ హ్యావ్ టు మార్క్ పాజిటివ్ and left side you have to mark negative. Okay, upper side you have to mark positive, lower side you have to mark negative numbers. Okay na, ఈ స్కేల్ మెజర్మెంట్స్ అన్నీ మార్క్ చేసిన తర్వాత ఒక్కసారి మనకి వచ్చిన పాయింట్ వాల్యూస్ని ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ ఆర్ బిట్వీన్ 1 and 2ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. వై ఆల్సో బిట్వీన్ 0 to 4 ఉన్నాయి. అంటే మనం 1 యూనిట్ ఈక్వల్స్ టు 1 సెంటీమీటర్గా మనం స్కేల్ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఆన్ గ్రాఫ్ షీట్ ఓకే రైట్ కార్నర్లో మనకు అన్నీ తెలిసినాయే. స్కేల్ మెజర్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఓకే, ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ 1 సెంటీమీటర్ ఈక్వల్స్ టు 1 యూనిట్. వై యాక్సిస్ 1 సెంటీమీటర్ ఈక్వల్స్ టు 1 యూనిట్. ఈ స్కేల్తో మనం ఇందాక నెంబరింగ్ని మార్క్ చేసేసాం. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ టు ప్లాట్ ద పాయింట్ హియర్. అవర్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ 1 comma 4. 2 ఆర్ ది పాజిటివ్ నెంబర్స్. సో దిస్ హియర్ మీరు పాయింటింగ్ ప్లాటింగ్ ఎలా చేయాలో నేను పాలినామియల్స్లో చెప్పాను. క్రాస్ డ్రా చేసి రౌండ్ అప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ద పాయింట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 comma 4. Okay, for the same equation second point we got is 2 comma 2. Here 2 comma 2. Now ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేసి ఎక్స్టెండ్ చేయండి. యారో మార్క్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది బోత్ సైడ్స్ యారో మార్క్ పెట్టిన తర్వాత in upper side mark you have to write the equation that is nothing but 2x plus y minus 6 equals to 0. I hope I am clear. Just మనం ఈ ఈక్వేషన్కి 2 పాయింట్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఆ 2 పాయింట్స్ని మనం మార్క్ చేసి జాయిన్ చేసి ఎక్స్టెండ్ చేసి బోత్ సైడ్స్ యారో మార్క్ పెట్టి ఓకేనా
మీరు పైన కానీ కింద కానీ ఎక్కడో ఒక చోట ఈక్వేషన్ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది. సిమిలర్లీ లెట్ మీ డ్రా ది second equation. Points are also, first one is 1 comma 0. Our first point is 1 comma 0 means x coordinate value 1, then y coordinate value is 0. So that point lying on x axis. So here, so we have to mark 1 comma 0. Okay, second point ఏముంది, సేమ్ 2 comma 2 కదా, ఆల్రెడీ అది ఇందాక ప్లాట్ చేసేసాం. జస్ట్ మనం ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేసి ఎక్స్టెండ్ చేస్తే సరిపోతుంది. బోత్ సైడ్స్ యారో మార్క్ పెట్టండి. ఆ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏంటో కూడా రాయాలి. దట్ ఈజ్ 4x minus 2y minus 4 equals to 0. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యాయంటే ఎట్ పాయింట్స్ 2 comma 2. దిస్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ది గివెన్ 2 ఈక్వేషన్స్. దట్ పాయింట్ ఆల్సో we have to write here. Therefore the solution of given equations is x comma y equals to 2 comma 2. ఒక్కసారి బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ మనకి 2 ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు. లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ హియర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ చెక్ వెదర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ కన్సిస్టెంట్ ఆర్ ఇన్కన్సిస్టెంట్. ఓకేనా, సాల్వ్ దెమ్ గ్రాఫికల్లీ. బై యూజింగ్ ద గ్రాఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్స్. ఓకేనా, సో ఐ రోట్ హియర్ గివెన్ 2 ఈక్వేషన్స్ అండ్ కన్సిస్టెంట్ ఆర్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంటే మనం దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే బై కంపేరింగ్ ది రేషియోస్ ఆఫ్ ది coefficients of the variables. Okay na, so here I wrote the coefficients here. వాటికి నేను రేషియోస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి కంపేర్ చేయాలి. కంపేర్ చేస్తే we got here a1 by a2 is not equals to b1 by b2. Nothing but first case we learn in introduction class. Okay na, the given equations represent consistent or intersecting line. Okay, a1 by a2 is not equals to b1 by b2. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది అంటే 2 ఈక్వేషన్స్ ఏమవుతాయంటే ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి. ఇంటర్సెక్ట్ అయితే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ది ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి ఒక పాయింట్ దగ్గర అంటే నథింగ్ బట్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ వన్ సొల్యూషన్. ఓకేనా, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ వన్ సొల్యూషన్. ఓకే, నో మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం, 2 ఈక్వేషన్స్ని బేస్ చేసుకొని కొన్ని పాయింట్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఓకేనా, ఇక్కడ ఫస్ట్ టేబుల్లో మనం ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ రాయాలి. దాని నుంచి నేను I calculated y value here. ఓకేనా, సో అంటే నేను ఎక్స్ని కన్సిడర్ చేసి y వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాని తర్వాత నేను పాయింట్స్ లాగా రాస్తున్నాను. ఎక్స్ ఐ టేక్ ఇన్ హియర్ 1 2. సో ఈ 1 వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు y వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. దాని తర్వాత మనం పాయింట్ లాగా రాసాం. మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్కి జస్ట్ మనకి 2 పాయింట్స్ సరిపోతాయి, ఎక్కువ పాయింట్స్ అవసరం లేదనమాట. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఓన్లీ 2 పాయింట్స్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి కూడా మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, y వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎక్స్ని 1 2 మీ ఇష్టం, మీరు ఏమైనా తీసుకోవచ్చు. నేను 1 2 తీసుకొని ఆ ఎక్స్ వాల్యూ అంటే మ్యాక్సిమం మన ఎక్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి క్రైటీరియా తీసుకుంటామంటే -3 to +3 వాల్యూని క్రైటీరియా తీసుకుంటాం. అదొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకో. మరి పెద్ద నెంబర్స్ తీసుకోకుండా -3 to +3 క్రైటీరియా తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఏమన్నా 2 ఎక్స్ వాల్యూస్ తీసుకోండి, y వాల్యూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు y వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. పాయింట్ లాగా రాసేసి ఆ పాయింట్స్ని గ్రాఫ్లో ప్లాటింగ్ చేసేసి ఓకేనా, ఆ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేసి ఎక్స్టెండ్ చేయండి. సిమిలర్ 2 ఈక్వేషన్స్కి అలా చేస్తే ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి. ఆ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ అనేది నథింగ్ బట్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్స్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్ ఆల్సో. ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ వన్. బట్ ఇక్కడ మీరు కంపల్సరీ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద స్కేల్. స్కేల్ అనేది గ్రాఫ్కి హార్ట్ లాంటిది. ఓకేనా, అంటే కాన్స్ట్రక్షన్కి రఫ్ డయాగ్రామ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో గ్రాఫ్కి స్కేల్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్. అవి రెండు మీరు ఎక్కడ స్కిప్ చేయొద్దు. ఓకేనా, స్కేల్ రాయండి అండ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ది యువర్ ఫైనల్ సొల్యూషన్ ఆల్సో హియర్. ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇందులో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ హోంవర్క్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే నన్ను కామెంట్ సెక్షన్లో అడగడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. I hope I am clear about today's class. In today's class I given homework from question number 2. Graphs draw చేయండి.
అందులో ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే నేను కామెంట్ సెక్షన్లో అడగడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ వి విల్ మీట్ విత్ రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ ఎక్సర్సైజ్ 4.1. నా క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.